ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूर्तये सखाय इन्द्रमूर्तये ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॐ वायुरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् यो सा वादिति पुरुषः सोऽसावहम् खं ब्रह्म खं ब्रह्म ॐ शान्ति 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 परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सर्वदा रक्षक ॐ सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ शाश्वत रक्षक परम रक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदाम्बा जगतपति ओम ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता जनिता ओम शाश्वत बंधु मित्रा सखा ओम शाश्वत गुरु
परम गुरु, शाश्वत आचार्य परमाचार्य, ओम शाश्वत स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, ओम शाश्वत न्यायाधीश, न्यायकारी, ओम सदाधारा, सर्वाधारा, विश्वाधारा, जगदाधारा, ओम सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापका, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, सृष्टिकर्ता, धरता, हरता, संहारता, ओम 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 भूर्भुवस्वः, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, प्राणाधारा, प्राणदाता, जीवनदाता, जीवनाधारा, प्राणप्रिया, समस्त दुख विनाशका, सकल क्लेश नाशका, संकट मोचका, सच्चिदानंद स्वरूपा, ओम आनंददाता, सुखकर्ता, सुखदायका, सुखदा, आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चुदा, मोक्षदा, ओम 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 ఓం కు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణవ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, మోక్షాకాంక్షలారా, విశ్వాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషలారా, ఈశ్వరోపాసకులారా, సాధకులారా, ఈశ్వరారాధకులారా, పరమపిత పరమాత్మను ఎంత తెలుసుకున్నా సరిపోదు. వర్ణనాతీతం, శబ్దాలు సరిపో. పరమాత్మ అనంత శక్తి, అనంత ఆనందం, సచ్చిదానందం, స్వచ్ఛానందం, పవిత్రానందం, నిత్య సత్యానందం. పరమపిత పరమాత్మ గురించి మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఆర్యాభినంలో ఎంతో స్తుతించినారు, ప్రార్థించినారు. ఈశ్వర స్తుతి, ఈశ్వర ప్రార్థన. ఓం షన్నో మిత్ర శం వరుణ, షన్నో భవత్వరీయమా, షన్న ఇంద్రో బృహస్పతి, షన్నో విష్ణురుక్రమ, షన్నో విష్ణు ఉరుక్రమ. మహర్షి యొక్క శబ్దాల్లో ఈశ్వరుని యొక్క నామాలు స్తుతి. హే సచ్చిదానంద అనంత స్వరూప, హే నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వభావ, హే అద్వితీయ అనుపమ జగదాధికారణ, హే అజ నిరాకార సర్వశక్తిమాన్ న్యాయకారిన్, హే జగదీశ సర్వ జగదుత్పాదకాధార, హే సనాతన సర్వమంగళమయ సర్వస్వామిన్, హే కరుణాకర అస్మత్పితః పరమ సహాయక, హే సర్వానంద ప్రద సకల దుఃఖ వినాశక, హే అవిద్య అంధకార నిర్మూలక, విద్య అరక ప్రకాశక, హే పరమైశ్వర్య దాయక, సామ్రాజ్య ప్రసారక, హే అధమోద్ధారక, పతిత పావన మాన్యప్రద,
हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा, हे विश्वास विलासक, हे निरंजन नायक शर्मदा नरेश निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक मोक्ष प्रदा, हे सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक, हे दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक, हे प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक, हे सर्व बलदायक निर्बल पालक, हे सुधर्म सुप्रापक, हे अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा, हे संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक, हे पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा, हे सज्जन सुखदा दुष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक, हे परमेश परेश परमात्मन परब्रह्मन, हे जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्माच्छेद्य, हे अजरा अमृत अभय निर्बंधन अनादे, हे अप्रतिम प्रभाव निर्गुणातुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद विलासक इत्यादि अनंत विशेषण वाच्य, हे मंगल प्रदेश्वर, आप सर्वथा सबके निश्चित मित्र हो, हमको सत्य सुखदायक सर्वदा हो, हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वरा, आप वर्ण अर्थात सबसे परमोत्तम हो, सो आप हमको परम सुखदायक हो, हे पक्षपात रहित धर्म न्यायकारिन, आप अरियमा यमराज हो, इससे हमारे लिए न्याय युक्त सुख देने वाले आप ही हो, हे परमेश्वर्यवन इंद्रेश्वरा, आप हमको परमेश्वरी युक्त शीघ्र स्थिर सुख दीजिए, हे महाविद्या वाचोधिपते बृहस्पति परमात्मन, हम लोगों को सबसे बड़े सुख को देने वाले आप ही हो, हे सर्वव्यापक अनंत पराक्रमेश्वर विष्णु, आप हमको अनंत सुख देवो, जो कुछ मांगेंगे सो आपसे ही हम लोग मांगेंगे, सब सुखों का देने वाला आपके बिना कोई नहीं है, सर्वथा हम लोगों को आपका ही अक्षय है आश्रय है, अन्य किसी का नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयामय सबसे बड़े पिता को छोड़ के नीच का आश्रय हम लोग कभी ना करेंगे, आपका तो स्वभाव ही है कि अंगीकृत को कभी नहीं छोड़ते, सो आप सदैव हमको सुख देंगे, यह हम लोगों को दृढ़ निश्चय है, यही दृढ़ निश्चय है, మా అందరి దృఢ నిశ్చయం, హే పరంపిత పరమాత్మ, నీవే రక్షిస్తావు, నిజమైన సుఖాన్ని ఇచ్చేది నీవే, నిన్ను విడిచి ఇంకెవరిని ఏది యాచించము, ఎవరిని ఏది అడగము అని చెప్పడం జరిగింది, నీవే ఆశ్రయము, అంతా నీవే, నీవే సర్వశక్తి మంతుడివి నీవే, న్యాయకారివి నీవే, దయామయుడు నీవే, గొప్ప పిత నీవే, నిన్ను కాకుండా ఎవరిని ఏమి అడగజాలము ప్రభు, అంతా నీదే ప్రభు, ఈ జగమంతా నీదే, ఈ విశ్వమంతా నీదే, అంతా నీదే, ఈశావాస్యమిదం సర్వం, ఈశుడు స్వామి యజమాని అధికారి
నడిపించేవాడు, నియంత్రణలో ఉంచేవాడు, అధికారి, రాజు, చక్రవర్తి, రారాజు, పరంపిత పరమాత్మ. ఏదైనా కర్మ చేసేటప్పుడు ఎవరిని అడగవలసిన అవసరం లేకుండా, ఎవరి ఆజ్ఞ, ఎవరి సహకారం లేకుండానే సృష్టి నిర్మాణం చేస్తాడు, నడిపిస్తాడు, లయం చేస్తాడు. పరంపిత పరమాత్మ యొక్క శక్తి, సర్వశక్తిమంతుడు పరంపిత పరమాత్మ. అయినా నియమాలతో చేస్తాడు. నియమాలు కాకుండా ఏది చేయడు. తాను చేసే కర్మలకు కూడా నియమాలు ఉంటాయి. నియామకుడు, ఈశుడు నియామకుడు, నియమాలను పెట్టేవాడు పరమిత పరమాత్మయే. ఈశా ఆవాస్యం, ఈశా వాస్యం, ఈశుని ద్వారా వాస్యం ఇది. ఈశా, ఈశుని ద్వారా వాస్యమైనటువంటి ఈ జగత్తంతా ఈశుని చేత ఆవాస్యం, అందరికీ నివాసం. వాస్యం, ఈశ్వరుడు అందరికీ నివాసం, ఈశ్వరుడు అంతటా నివాసం. రెండు అర్థాలు వస్తాయి. ఈశ్వరుని ద్వారా ఇదంతా వసింపబడినది. ఈశ్వరుడే వసింపడానికి, నివసించడానికి, జీవులన్నీ, పదార్థాలన్నీ ఉండడానికి ఆధారం, నివాసం, అన్నింటికీ నివాసం. అన్నింటిలో పరమిత పరమాత్మ ఉంటాడు, నడిపిస్తాడు. అందరికి నివాసం, శాశ్వత నివాసం పరమిత పరమాత్మే. అన్నింటికి నివాసం, అన్ని తన నివాసమే. పరమిత పరమాత్మ రెండు రకాలుగా. ఇంట్లో ఉంటాడు, ఆ ఇల్లు తనలోనే ఉంటుంది. ఇంటికి నివాసం కూడా, నివాసానికి నివాసం పరమపిత పరమాత్మ. ఈశుని ద్వారా ఆచ్ఛాదితం ఈ విశ్వమంతా. ఈశుని ద్వారా కప్పబడి ఉన్నది ఈ ప్రపంచమంతా, విశ్వమంతా, జగత్తంతా, అనువనం అంతా, అఖిల బ్రహ్మాండం అంతా కూడా. ఈశుడే స్థానం, ఆశ్రయం, ఆధారం. మళ్ళీ ఈ విశ్వమంతా ఈశునికి ఆధారం. విశ్వమే ఈశునికి ఆధారం. అన్నింటిలో ఉన్నాడని అర్థం. తనలో ఉంచుకుంటాడు, అందులో కూడా ఉంటాడు. ఇది విచిత్రం. చేసినవాడు ఆ పదార్థములో, ఆ వస్తువులో ఉండజాలడు. చేసి దూరం ఉంటాడు. వస్తువు ఉంటుంది, ఆ వస్తువులో కర్త ఉండడు, తయారు చేసిన వాడు ఉన్నాడు. కానీ పరమపిత పరమాత్మ ఈ విశ్వ రచన చేసి, నిర్మించి, అందులో కూడా ఉంటాడు, నడిపిస్తాడు. అందుకే ఈశ్వరుడు. ఈ ఐశ్వర్యం అంతా తనదే, ఈశ్వరుదే. కేవలం ఐశ్వర్యమే కాదు, ఐశ్వర్యానికి పరాకాష్ఠ. తానే ఐశ్వర్యం. ఈ విశ్వమంతా తన ఐశ్వర్యం. మళ్ళీ తానే ఐశ్వర్యం, పరమైశ్వర్యం, పరమేశ్వర, ఈశ్వర, ఈశా పరేశ పరమేశ. అటువంటి పరపిత పరమాత్మ జగతిలో జగత్. జగతి అంటే గతి ఉన్నటువంటిది. జగతి స్త్రీలింగం. జగతి గతి ఉన్నటువంటిది. అందులో జగత్తు ఉంటుంది. ఈ జగత్తులో జగత్తు. దీని కూడా పరమపిత పరమాత్మ యొక్క శక్తి, సామర్థ్యమే. గతి ఉంది అంటే వేరే బలం అవసరం, బాహ్య బలం అవసరం. అణువుల్లో, పరమాణువుల్లో గతి ఉందంటే లోపలి గతి అవసరం, లోపలి బలం అవసరం. బాహ్య బలం, అంతర బలం. లోపల నుంచి బలము, బయట నుంచి బలం. అది పరమపిత పరమాత్మకే సాధ్యం.
మన చేతితో కొన్ని వస్తువులను పట్టుకోగలుగుతాం. మరి సూక్ష్మంగా, అతి చిన్నగా, అతి స్వల్పంగా ఉన్న వస్తువుని పట్టుకోలేము. కొన్ని సాధనాల ద్వారా పట్టుకోగలుగుతాం. ఇంకా సూక్ష్మంగా ఉంటే, సూక్ష్మ దర్శిని ద్వారా కూడా చూడలేని స్థితిలో ఉంటే దాన్ని పట్టుకోవడం అసాధ్యం. అయినా పరమిత పరమాత్మ పట్టుకుంటాడు. అతి సూక్ష్మ పదార్థాన్ని కూడా పట్టుకుంటాడు. అందులో ఉంటాడు. అందునుండి నడిపిస్తాడు, గతినిస్తాడు, కదలికలు తెస్తాడు. పరంపిత పరమాత్మ సుసూక్ష్మం, అతి సూక్ష్మం. దేనైనా పట్టుకుంటాడు. ఎంత పెద్దదైనా, ఎంత చిన్నదైనా అందులో ఉంటాడు. అది తనకు నివాసం. ఆ పరమాణువు కూడా, పరమాణువుల అణువులు కూడా పరమాత్మకి నివాసం. ఆ అణువులకు, ఆ పరమాణువులకు, బ్రహ్మాండాలకు కూడా పరంపిత పరమాత్మ నివాసం. అది ఈశా వాస్యం. ఈశ్వని ద్వారా వాస్యం. ఇదంతా కూడా ఈశ్వని ద్వారా వాస్యమైనటువంటిది. జగత్తంతా, విశ్వమంతా అది ఈశ వాస్యం. ఈశ్వని ద్వారా ఈశ్వర ఐశ్వర్యం, ఈశ ఐశ్వర్యం, నియామకుడు కూడా, నియంత కూడా తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటాడు, స్వాధీనంలో ఉంచుకుంటాడు విశ్వాన్ని, ప్రతి అణువణువును, ప్రతి కణాన్ని, కణంలో ఉన్న కణాలను కూడా, పంచమహాభూతాలను, తన్మాత్రలను, ఇంద్రియాలను, మనస్సును, అహంకారాన్ని, మహతత్వాన్ని, మూల ప్రకృతి కూడా తను చెప్పినట్టు వింటుంది. సత్వరితమ కణాలు కూడా చెప్పినట్టు వింటాయి. ఆ మూల కణాలతో, మూల ప్రకృతితో ఈ కనిపించే ఈ జడ జగత్తును, ఈ కార్య జగత్తును నిర్మిస్తాడు పరంపిత పరమాత్మ. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండాలన్నింటికి కూడా, వాటిని దాటి కూడా ఉంటాడు. అందుకే పరంపిత పరమాత్మ చేత ఇదంతా కూడా ఆశ్చర్యతమై ఉన్నది. పరమిత పరమాత్మ నివాసం అన్నింటికి, అన్నింటిలో పరమిత పరమాత్మ ఉండి అన్నిటిని నడిపించడం ద్వారా పరమిత పరమాత్మకి ఇది నివాసం అవుతుంది. ఈ విశ్వమంతా పరమిత పరమాత్మ యొక్క నివాసమే. అంతటా ఉన్నాడు. ఈ విశ్వమంతా తన గూడే. పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఆశ్రయంలోనే ఇదంతా. ఈ విషయాన్ని ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇదొక శబ్దం చాలు. ఈశా, ఈశ్వరుడు, ఈశా నియామకుడు, నియంత, యముడు పరమిత పరమాత్మయే. ఇందులో ఉన్న ఏ వస్తువు కూడా మనది కాదు, ఎవరిది కాదు. ఏ చక్రవర్తిది కాదు, ఏ రారాజుది కాదు, ఏ బలవంతునిది, ఏ ధనవంతునిది, ఎవరిది కాదు. ఏ అణువు కాదు, ఏ పరమాణువు కాదు, ఏ కణము కాదు, ఎవరిది కాదు. అందుకే మాతృధ కస్య స్విద్ధనం, పరంపిత పరమాత్మ యొక్క ధనం, కస్య ఈశ్వరస్య ధనం. ఇదంతా ఆ ధనమంతా ఈశ్వరునిదే. ఆ ధనం సుఖాన్నిచ్చే ధనం. ఎందుకంటే కస్య అంటే సుఖ స్వరూపుడు, సుఖవంతుని ధనం అది. ఇదంతా, ఈ ప్రపంచమంతా, విశ్వమంతా మన ధనం. కస్య ధనం కాదు, సుఖధనం కాదు. మనం సంపాదించిన ఈ సంపాదన సుఖాన్నిచ్చే ధనం కావాలి, ఆనందాన్నిచ్చే ధనం కావాలి, బలాన్నిచ్చే ధనం కావాలి, తృప్తినిచ్చే ధనం కావాలి, నిశ్చింతగా ఉంచే ధనం కావాలి, నిర్భయాన్నిచ్చే ధనం కావాలి. మన ధనం భయాన్ని ఇస్తుంది, మన ధనం శోకాన్ని ఇస్తుంది, మన ధనం అహంకారాన్ని ఇస్తుంది, మన ధనం ఇతరులను కష్టపెడుతుంది, మన ధనం చింతనిస్తుంది, నిరాశనిస్తుంది, మన ధనం లోభాన్ని ఇస్తుంది, మన ధనం దుర్మార్గం వైపు సహకరిస్తుంది.
అటువంటి ధనం అవసరం లేదు. మా గృధ కోరకండి. అది గద్ద గుణం. గ్రద్ద గద్ద గుణం, గ్రద్ద గుణం. ఆ గ్రద్దే గృధ్ర, గద్దలాంటి గుణం. గద్దకి ఏది అవసరం లేదు. కోడి పిల్లలను పక్షులను పట్టేస్తుంది, దాడి చేసేస్తుంది. న్యాయ అన్యాయాలు అవసరం లేదు. ఏ దయా కరుణ ఏది అవసరం లేదు. దాడి చేస్తుంది, పట్టుకుపోతుంది, ఎగిరేసుకుపోతుంది, దేనైనా ఎగిరేసుకుపోతుంది. అలా ఈ గ్రద్ద గుణం అవసరం లేదు. మా గృధ, గృధ అంటే లోభం, లాలస, దురాశ. మనిషికి అన్ని గుణాలు ఉంటాయి. గద్ద గుణాలు ఉంటాయి, తోడేవు గుణం ఉంటుంది, నక్క గుణం ఉంటుంది, కుక్క గుణం, అన్ని గుణాలు ఉంటాయి. ధనం విషయంలో గద్ద గుణం ఉంటుంది. ఎవరు కష్టపడ్డారు, ఎవరు సంపాదించినారు, అది ఎవరి ధనం, దానికి స్వామి ఎవరు, ఎవరు యజమాని, ఎవరు అధికారి అవసరం లేదు. ఎవరో కష్టపడతారు, సొమ్ము ఒకటిది, సోకొకటిది. కష్టపడ్డది వేరు, సుఖపడేది వేరు. అటువంటి గుణం అవసరం లేదు. అది కస్య ధనం కాదు, సుఖధనం కాదు, దుఃఖధనం. దుఃఖాన్నిచ్చే ధనం, దుఃఖాన్నిచ్చే ఐశ్వర్యం. అందుకే ముందుగా చెప్పడం జరిగింది, ఇదంతా ఈశ్వరునిదే, ఈశ్వరునిదే. ఈశ ఆవాస్యం, ఈశ వాస్యం, ఈశ ఆవాస్యం. అంత పరంపిత పరమాత్మ ద్వారానే వసింపబడినది. ఈశ్వరుని ద్వారానే ఆవాస్యం, అంతా వాస్యం. ఆసమంతాత వాస్యం, ఆవాస్యం. రెండు అర్థాలు. ఈశ ఈశ్వరుని ద్వారా వాస్యం, ఈశ ఆవాస్యం. కస్య అనే శబ్దం ఇందులో ముఖ్యమైన శబ్దం. ఇది కా యొక్క ధనం. సిత్ ఏ కొంచెం ఉన్న ధనం, పూచిక పుల్ల కావచ్చు, అదంతా కూడా కా యొక్క. కా అంటే ఈశ్వరుడు. కహ సుఖనామ, సుఖాన్నిచ్చేవాడు. అంతా సుఖమే, అంతా ఆనందమే. స్వర్యస్య చ కేవలం, కేవలం ఆనందం పరంపిత పరమాత్మయే. ఆ ఈశ్వరుని యొక్క ఈశ్వరస్య ధనం ఇదంతా. ఇక్కడ ఏది కనిపించినా, అది ఎంత విలువైనదైనా, విలువ లేనిదైనా, ప్రతి కణం, ప్రతి ఇసుక కణం కూడా, ప్రతి రాయి కూడా, ప్రతి గడ్డిపోచ కూడా, అంతా కూడా ఈశ్వరుని యొక్క ధనము. ఈశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మనం అనుభవించాలి. తేన తెక్తేన భుంజి థా. భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినాడు, మన యోగ్యతను బట్టి, మన శ్రమను బట్టి, మన కష్టార్జితాన్ని బట్టి. న్యాయకారి పరంపిత పరమాత్మ. అది మాత్రమే మనం సేవించాలి, అనుభవించాలి, భోగించాలి. తేన తెక్తేన భుంజి థా. అది కూడా సుఖాన్ని ఇవ్వాలి, అనుభవించేవి మనకు సుఖాన్ని ఇవ్వాలి, తృప్తిని ఇవ్వాలి, సంతృప్తిని ఇవ్వాలి. అప్పుడే అనుభవించాలి. ఎవరిచ్చినటువంటి ఆహారం, ఎవరిచ్చినటువంటి ధనం, ఎవరిచ్చినటువంటి వస్తువులు, సుఖాలు, సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు ఆనందాన్ని ఇస్తాయో, అది పరంపిత పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి సుఖాలు, ధనాలు, సౌకర్యాలు, సదుపాయాలు, వసతులు, అవి మాత్రమే సుఖాన్ని ఇస్తాయి. ఈ ప్రపంచం ఇచ్చే సుఖము గాని, ధనము గాని, ఈ మనుషులు ఇచ్చే సుఖము గాని, ధనము గాని, వస్తువులు గాని, అందులో మనుషులు తయారు చేసినటువంటి మనుష్య నిర్మాణం అనేది ఏతుందో, మానవ నిర్మిత వస్తువులు, ద్రవ్యాలు, సాధనాలు, సుఖ సాధనాలు, ఏది కూడా పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి ఆ వస్తువులలాగా, ధనంలాగా, పరమాత్మ ద్రవ్యంలాగా ఆ సౌకర్యాలు, పరమాత్మ యొక్క సౌకర్యాలు, పరమాత్మ ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి వస్తువులు, వసతులన్నీ కూడా సుఖాన్ని ఇస్తాయి. మనం తయారు చేసుకున్న వస్తువులు, అందులో కొరతలు ఉంటాయి, ఏదో అపవిత్రత ఉంటుంది, అశుద్ధం ఉంటుంది, ఏదో లోపం ఉంటుంది. మనం మిఠాయిలు తయారు చేసుకుంటాం, అవి తింటుంటే ఆరోగ్యం పోతుంది. అదే పరమిత పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి సహజమైన తీపిని గనక మనం సేవిస్తే, అనుభవిస్తే రోగాలు దూరం అయిపోతాయి, తృప్తిగా ఉంటుంది, ఆరోగ్యం వస్తుంది, పుష్టి బలం వస్తుంది.
పరమాత్మ ఏది ఇచ్చినా అమృతమే. అది చివరికి చేదైనా ఏదైనా అంతా మేలు చేస్తుంది. మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఏ తీపి కూడా అంత మేలు చేయదు, ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వదు. మానవ తయారు చేసుకున్న దాంట్లో లోపం ఉంటుంది, పరమాత్మ తయారు దాంట్లో లోపం ఉండదు. అది అమృతమే, శుద్ధమే. అందుకే కస్య స్విద్ధనం. పరమాత్మ యొక్క ధనాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, అది పురుషార్థం ద్వారా. దాన్ని కూడా లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి ప్రకృతిని దోచుకుంటున్నాం, పీల్చుకుంటున్నాం. జలగలాగా పీల్చేస్తున్నారు, దోచేస్తున్నాడు. మానవుడు దోచేస్తున్నాడు, ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నాడు. అలా కాదు. తేన తెక్తేన భుంజేత. పరమపిత పరమాత్మ ఇచ్చింది, అనుమతి ఇచ్చినటువంటి వాటిని అనుభవించాలి. మనకు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఈ ప్రకృతిని నాశనం చేసి దోసుకోవడం, దాచుకోవడం, ప్రకృతిని జయించాలనుకోవడం, పరమాత్మ యొక్క ఈ విధానాన్ని, పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థలను నాశనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మానవుడు. అందుకే కస్య స్విద్ధనం. ఈ ధనం సుఖాన్నిచ్చే ధనం, సుఖవంతుని ధనం, ఈశ్వరుని ధనం. కాబట్టి అంతా ఈశ్వరుని అయినప్పుడు ఎవరి ధనం ఎవరిది. అందుకే ఎవరు ఎవరి ధనాన్ని ఆశించకూడదు, లోభించకూడదు. పీక్కోవాలని, లాక్కోవాలని చూడకూడదు, దోసుకోవాలి, దాచుకోవాలని చూడకూడదు. కస్య ధనం. ఎవరి ధనం ఇదంతా? నాది నాది అన్నవారు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు. ఎందరో నాది నాదని అధికారం కోసం, ధనం కోసం, రత్నాల కోసం, వజ్రాల కోసం, రకరకాల సుఖాల కోసం ప్రయత్నించేవారే ఎవరు లేరు. ఏ రాజు లేడు, ఏ చక్రవర్తి లేడు. ఇది ఎవరి ధనం? పరమపిత పరమాత్మదే. ఆ ధనమే సుఖాన్ని ఇస్తుంది. పరమాత్మ యొక్క ధనమే, పరమాత్మ యొక్క సాధనాలే, ధనాలే సుఖాన్ని ఇస్తాయి. మనం తయారు చేసుకున్న ధనం, మన సాధనాలు, మన మానవ నిర్మిత ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా లోపాలు ఉంటాయి, ఇందులో దోషాలు ఉంటాయి. అందుకే పూర్తిగా సుఖాన్ని పరమాత్మ యొక్క ధనం మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. పరమాత్మ యొక్క ఐశ్వర్యం ఈ ప్రపంచం అంతా. ఐశ్వర్యస్య పరాకాష్ఠ పరమపిత పరమాత్మే, పరమేశ్వరుడే. ఐశ్వర్యానికి, అధికారానికి, సుఖాలకు, ఆనందానికి పరాకాష్ఠ, చరమసీమ, సరిహద్దు పరమపిత పరమాత్మయే. అందుకే కస్య స్విద్ధనం. రెండు అర్థాలు. ఇదంతా ఎవరి ధనం? ఇదంతా కస్య ధనం. ప్రశ్న అదే, సమాధానం అదే. కస్య స్విద్ధనం. ప్రశ్న ఎవరి ధనం ఇదంతా? ఇదంతా కస్య స్విద్ధనమే, సుఖస్వరూపుని యొక్క ధనమే, పరమాత్మ ధనమే, పరమైశ్వర్యవంతుని ధనమే ఇదంతా. అందుకే పరమాత్మ ఏది వసంగినాడో, ఏది స్వీకృతించినాడో, ఏ జీవుడు, ఏ జీవాత్మ, ఏ ప్రాణి, ఏ దేహంలో ఉండి దేని అనుభవించాలి, ఎంత అనుభవించాలని పరమపిత పరమాత్మ నిర్ణయించడం జరిగింది. నియామకుడు, నియంత. అందుకే ఈశ్వరుడు నియమాలు పెట్టేవాడు. నియమాలు ఉన్నాయి, అనుభవించడానికి నియమాలు ఉన్నాయి. ఎవరెంత చేసినారో, ఏం చేసినారో దాన్ని బట్టి కర్మఫలం ఉంటుంది. చేసిన కర్మ ఏమిటి, చేసింది ఎంత, దాన్ని బట్టి ఫలం. అది న్యాయం. అదే న్యాయం. పక్షపాతరహిత వ్యవహారమే న్యాయం. పరమపిత పరమాత్మ న్యాయం చేస్తూనే ఉంటాడు, న్యాయకారి. అలాగని ఇదంతా పరమపిత పరమాత్మదే, నాది ఏది కాదు, నాకు సంబంధం లేదని కాలు మీద కాలు వేసుకుని సోమరిగా ఉండడం కాదు. ఎందుకంటే ఏది నాది కాదు, నేను యజమాని కాదు, అధికారిని కాదు, ఏ వస్తువు నాది కాదు, ఈ ఇల్లు నాది కాదు, ఈ పిల్లలు నాది కాదు, నా
నా పిల్లలు కాదు, నా కుటుంబం కాదు, నా పరివారం కాదు, ఇది నా ఊరు కాదు, నా దేశం కాదు, నాకు సంబంధం లేదని కూర్చునే అవకాశం ఉంది. అందుకే వెంటనే కుర్వన్నే వేహ కర్మ. ఇదంతా ఈశ్వరునిదే, కానీ మనం కర్మ చేయాలి. కర్మ చేయడం అవసరం ఉంటుంది. ఇంత చేసినప్పుడు కూడా ఏది నాది కాదని మనం బంట్లం, సేవకులం, కాపలదారులం. మన కర్తవ్య కర్మ రక్షించడం, కాపాడడం, అందుకు యోగ్యత పొంది ఎంతో కొంత అనుభవించడం. సేవ చేసినందుకు వేతనం వస్తుంది, జీతం చేసినందుకు జీతం వస్తుంది, జీవనాభివృద్ధి వస్తుంది. దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. మనం జీవించాలి కదా, ఈ శరీరాన్ని నడిపించాలి కదా మోక్షం పొందడానికి. ఈ నడక, ఈ యాత్ర మోక్షం వైపు. అందుకే ప్రయత్నం చేయాలి, పురుషార్థం చేయాలి కదా. ప్రయాణం చేయాలంటే సాధనం కావాలి కదా, ధర్మ సాధనం. ఈ శరీరాన్ని నడిపించాలి కదా, నిలబెట్టుకోవాలి కదా. ఈ శరీరాన్ని బలంగా, పుష్టిగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి కదా. దానికోసం పురుషార్థం చేయాలి కదా. ఆ పురుషార్థం ఎలా చేయాలి, ఏ కర్మ చేయాలి, అక్కడ కూడా అనుమతి తీసుకోవడం అవసరం. పరమాత్మ యొక్క అనుమతితో, స్వీకృతితో, పరమాత్మ ఆదేశించిన కర్మను మాత్రమే చేయాలి. ఏ కర్మ చేయాలో, ఏది చేయకూడదో కూడా విధి నిషేధాలు విధించడం జరిగింది. అదంతా కూడా వేదం ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కర్మలు మాత్రమే చేయాలి, నిషేధిత కర్మలు కాదు. నిషేధిత కర్మలు చేస్తే అధర్మం అవుతుంది, పాపం అవుతుంది. వేద విహిత కర్మలు మాత్రమే చేయాలి. అలా చేస్తూ 100 ఏళ్ళు జీవించాలని కోరుకోవాలి, మధ్యలో పోవాలనుకోకూడదు. ఇప్పుడే పోవాలి, రేపే పోవాలి. సమస్యలు ఉన్నాయి, కష్టాలు ఉన్నాయి, బాధలు ఉన్నాయి, రోగాలు ఉన్నాయి, అశాంతి ఉంది, అసంతృప్తి ఉంది, అవమానాలు ఉన్నాయి, అమర్యాదలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వెళ్ళిపోతాను, పారిపోతానంటే కుదరదు. పారిపోవడానికి వీల్లేదు, ఈ దేహం నుండి పారిపోవడానికి వీల్లేదు. కర్తవ్య కర్మలు పూర్తిగా ముగించుకొని, మన బాధ్యతలన్నీ ముగించుకొని పోవడం. అంతవరకు ఉండాల్సిందే. ఉండాలంటే కర్మ చేయాల్సిందే. నాకేం సంబంధం లేదు, నేను అధికారిని కాదు, నేను చేయవలసిన కర్మలు ఏమి లేవు అని అనడానికి వీలు లేవు. ఎందుకంటే అటువైపు వెళ్ళేది ఉంది, తిరుగు ప్రయాణం చేసేది ఉంది. మరో జన్మ కాదు, మోక్షం పొందడానికి. అందుకే ప్రతి కర్మ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి, ప్రతి అడుగు కూడా దృష్టిపూతం నసేత్ పాదం, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చూసి అడుగు వేయాలి. ఆలోచించి వివేకంతో, విచక్షణతో ప్రయత్నం చేయాలి. కుర్వన్ ఏవ ఇహ కర్మాని, చేస్తూనే ఉండాలి. ఇహ, ఈ జన్మలో, ఇక్కడ, ఈ లోకంలో, ఈ మానవ దేహంలో ఉన్నప్పుడు, ఇహ ఇక్కడ, కుర్వన్ ఏవ, చేస్తూనే ఉండాలి. కర్మాని, కర్మలు చేస్తూనే ఉండాలి. కర్మ అంటే వేరే కర్మలు కాదు, కేవలం వేదహిత కర్మలు మాత్రమే. ఇక్కడ కర్మ అంటే చేయవలసింది, అకర్మ కుకర్మ కాదు. అందుకే కేవలం కర్మ అన్నారు. చేయవలసిన వాటిని కర్మలు. ఆ కర్మలకు కర్తలం మనమే. ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు, ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు, ఈ కర్మలకు కర్తలం మనం. అందుకే కర్త అన్నప్పుడు కర్మ చేసేవాడే కర్త. అందుకే చేస్తూనే ఉండాలి. కర్మలు బహువచనం. అందులో ఎన్నో పుణ్యకర్మలు ఉన్నాయి, యజ్ఞయాగాలు ఉన్నాయి, పరోపకారాలు ఉన్నాయి, దానాలు ఉన్నాయి, పంచమహాయజ్ఞాలు ఉన్నాయి. అన్ని చేస్తుండాలి. అలా చేస్తూ ఈశ్వరోపాసన కూడా చేయాలి, అది కూడా కర్మే. ఈశ్వరోపాసనే పరమ కర్మ, పరమ కర్తవ్యం. అది ముఖ్యం. దాని కొరకని అలా జీవించాలి. ఈశ్వరోపాసన చేసుకుంటూ, ఈశ్వరోపాసనకు అవసరమైన కర్మలన్నీ చేసుకుంటూ, దానికి అవసరమైన సాధనాలను సమకూర్చుకుంటూ జీవించాలని కోరుకోవాలి. జిజీవిష
విజిగీష జయించాలని కోరిక, విజిగీష. జిజ్ఞాస తెలుసుకోవాలని కోరిక. అలాగే జిజీవిష జీవించాలని కోరిక. శతం జిజీవిషేత్ శతం 100 సమహ 100 సంవత్సరాలు. శతం సమాహ 100 ఏళ్ళు. ఇక్కడ 100 అంటే వందలు, ఒక 100 మాత్రం కాదు, 100, 200 కూడా కావచ్చు, 300 కూడా కావచ్చు. పరంపిత పరమాత్మ చెప్పినట్టు కనుక జీవిస్తే ఇలా మరొక రహస్యం ఉంది. వేదములో చెప్పినట్టు కనుక జీవిస్తే 100 ఏళ్ళు జీవించవచ్చు, 100 పైన కూడా జీవించవచ్చు. శతం ఏకవచనమే, కానీ సమాహ బహువచనం. 100 సంవత్సరాలు జీవించవచ్చు. శతం సమాహ 100 ఏళ్ళు, 200 ఏళ్ళు కూడా జీవించిన వారు ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో. 300 ఏళ్ళు కూడా జీవించిన వారు ఉన్నారు. అలా ప్రయత్నం చేస్తే 300 కాదు, 600 కాదు, 1200 సంవత్సరాలు కూడా జీవించవచ్చు. మనకు వేద మంత్రాలు వస్తాయి. 300, 600, 900, 1200 కూడా జీవించవచ్చు. ఈనాటికి వైజ్ఞానికులు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు 1000 ఏళ్ళు జీవించడానికి. 100 ఏళ్ళు జీవించడానికి అవకాశం ఉంది. పరంపిత పరమాత్మ చెప్పినట్టు ఆ నియమాలు పాటిస్తూ, అటువంటి ఆహారం తీసుకుంటూ, అటువంటి వ్యవహారం చేస్తూ, ఈశ్వరోపాసన చేసుకుంటూ, అంతా నీదే ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన తెక్తేన భుంజేథ మా గృధకస్య సిద్ధన. దాన్ని అర్థం చేసుకోని ఈశావాస్యమిదం సర్వం, ఈ మంత్రం చెప్పినట్టుగా కనుక అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే, ఆ రకంగా జీవిస్తే, వేదవిహిత కర్మలు చేస్తూ జీవిస్తే 100 ఏళ్ళు జీవించడానికి అవకాశం ఉంది. త్రాయుషం యమదగ్ని, త్రాయుషం త్రాయుషం త్రాయుషం, త్రిఆయుషం 3 ఆయుషులు. ఆయుష్ అంటే 100 ఏళ్ళు అనుకుంటే, మానవుని యొక్క సగటు ఆయుర్దాయం 100 ఏళ్ళు అనుకుంటే, త్రాయుషం 3 ఆయుష్లు, 300 సంవత్సరాలు. ఆ మంత్రంలో 4 సార్లు ఆ శబ్దం వస్తుంది. త్రాయుషం 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 త్రాయుషం. 4 ముళ్ళు 1200 సంవత్సరాలు జీవించవచ్చు. కుర్వన్నే వేహ కర్మాణి జిజీవిషేత్ శతం సమాహ ఏవం త్వయి నా నేథేతోస్తే నా కర్మ లిప్యతేనని. ఏవంతో ఈ రకంగా చేస్తే, ఈ రకంగా జీవిస్తే, ఈ నియమాలు పాటిస్తే, ఈశుని యొక్క నియమాలు పాటిస్తే, ఈశుడు ఒసంగినటువంటి తేన తెక్తేన భుంజేత, ఈశ్వరుని యొక్క అనుమతితో, స్వీకృతితో అటువంటి సుఖాన్ని అనుభవిస్తే, ఆ సుఖ సాధనాలను కనుక మనం వినియోగించుకుంటే, ఎవరి ధనాన్ని ఆశించకుండా ఉంటే, ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ధనాన్ని ఆశించకుండా ఉంటే, ప్రాపంచిక సుఖాలను, భోగాలను కోరకుండా ఉంటే, అప్పుడు 100 ఏళ్ళు జీవించవచ్చు. అలా కోరుకోవాలి. జీవిషేత్ తచ్చక్షుర్దేవహితం పురస్తాత్ శుక్రముచ్చరత్ పశ్యేమ శరదాశతం జీవేమ శరదాశతం శరణ్యామ శరదాశతం ప్రబ్రవామ శరదాశతం అదీనాహస్యామ శరదాశతం భూయశ్చ శరదాశతాత్. భూయ ఎక్కువగా, శరదాశతాత్ 100 శరదృతులు అంటే ఎక్కువగా, అంటే 100 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ కూడా జీవించవచ్చు. 100 పైన. భూయ చ శరద శతాత్. ఏవంతో ఈ రకంగా ప్రయత్నం చేస్తే ఇది సాధ్యమవుతుంది. వేద విహిత కర్మలు చేస్తే దానికి ఏది అంటుకోదు, ఏ లేపనం ఉండదు. ఎందుకంటే ఏ కర్మ చేసినా తప్పకుండా సంస్కారం ఏర్పడుతుంది. పుణ్యకర్మలు చేసిన, పాపకర్మలు చేసిన, సకామ కర్మలు చేసిన, ఏ కర్మలు చేసిన, సకామ కర్మల్లో పుణ్యకర్మలు, పాపకర్మలు, మిశ్రిత కర్మలు, కోరికలతో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సుఖాలను కోరుతూ చేసే కర్మలన్నీ కూడా సంస్కారాలు, కర్మఫలం ఉంటుంది దానికి. పుణ్యకర్మలు కూడా కర్మఫలం ఉంటుంది, పాపకర్మలు కూడా కర్మఫలం ఉంటుంది. మరి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు పుణ్యమైన పాపమైన మళ్ళీ జన్మలు వస్తాయి. పుణ్యం చేసినందుకు జన్మ ఇవ్వాల్సిందే, పరంపిత పరమాత్మ పురస్కారం ఇవ్వాల్సిందే.
మంచి జన్మని ఇవ్వాల్సిందే మోక్షం రావాలంటే. పుణ్యకర్మలు కూడా కాదు, పాపకర్మలు కూడా కాదు, మిశ్రిత కర్మలు, పాప పుణ్యం రెండు కలిసిన కర్మలు. ఉదాహరణకు వ్యవసాయం, అందులో పుణ్యం ఉంది, పాపం ఉంది. ఎన్నో క్రిములు కీటకాలు పోతుంటాయి, పాములు పోతాయి, ఎలుకలు పోతాయి, ఎన్నో జంతువులు పోతాయి, హాని జరుగుతుంది. కానీ పుణ్యం కూడా ఉంటుంది, అది మిశ్రిత కర్మ. అటువంటి కర్మలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వంట చేస్తాం, అది పుణ్యకర్మ పాపకర్మ రెండు ఉంటాయి. పుణ్యం కాదు, పాపం కాదు. పాపం అయితే అసలు చేయకూడదు, పుణ్యం కూడా చేయకూడదు. మరి ఏం చేయాలి? కర్మ మాత్రం చేయాల్సిందే, కర్మ చేయకుండా ఉండలేము. సంకట స్థితి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? నిష్కామ కర్మ చేయాలి. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సుఖాలను కోరకుండా, ఏది కోరకుండా, ప్రపంచం చెప్పినట్టు వినకుండా ఉండి పరమాత్మ చెప్పినట్టు వింటూ ఆ నియమాలు పాటిస్తూ చేస్తే, అంటే వేదములు చెప్పినట్టు కనుక చేస్తే అది నిష్కామ కర్మ అవుతుంది. కేవలం కర్తవ్య భావనతో. ఎందుకంటే అంతా ఈశ్వరుడే, అంతా ఈశ్వరునిదే. ఇది ఏది నాది కాదు, నేను అధికారిని కాదు, అసలు స్వామి, అసలు నియామకుడు, నియంత పరంపిత పరమాత్మే. ఏది నాది కాదు, కానీ నేను సేవకుని, కాపలాదారుని. నా కర్తవ్య కర్మ తప్పకుండా నెరవేర్చుకోవాలి. కర్తవ్య నిర్వహణ ఉండాలి. ఏది ఆశించకుండా ఉండాలి. పరంపిత పరమాత్మకు తెలుసు న్యాయకారి, దయాలు. తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుంది, దయ ఉంటుంది, రక్షణ ఉంటుంది. దయలో రక్షణ ఉంటుంది, దండన కూడా ఉంటుంది. దుష్టులను దండించి శిష్టులను రక్షిస్తాడు పరమిత పరమాత్మ. అక్కడ దయ ఉంటుంది, కరుణ కూడా ఉంటుంది. పరమిత పరమాత్మ కరుణామయుడు. కరుణ, దయ అన్నీ ఉంటాయి. న్యాయం కూడా ఉంటుంది, న్యాయకారి. అందుకే మనం చేస్తూ వెళ్ళడమే, చేస్తూ చూస్తూ ఉండడమే. ఎటువంటి అన్యాయం జరగదు. మనం కోరుకుంటే ఇంత కావాలి అని కోరుకుంటే అది ఎక్కువైనా కావచ్చు, తక్కువైనా కావచ్చు, అది అన్యాయం అవుతుంది. కర్మణ్యేవ అధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. కర్మని ఏవ అధికారం తే, హే అర్జున, నీకు అధికారం కర్మ చేయడంలో మాత్రమే ఉంది. కర్మని ఏవ, కర్మ చేయడంలో మాత్రమే నీకు అధికారం ఉంది. మా ఫలేషు కదాచన, ఇప్పుడు కూడా ఫలములో నీకు అధికారం లేదు. మా లేదు, అది అని కోరుకోవద్దు. మా వద్దు. కర్మ ఫలితములో మనకు అధికారం లేదు. అలా కోరుకోవడం, ఇది కావాలి అది కావాలి అని కోరుకోవడం అవసరం లేదు. పరమాత్మకు తెలుసు. పరమపిత పరమాత్మ, పరమమాత, దివ్యమాత అంతా తెలుసు. చేస్తూ వెళ్ళడమే. ఇలా చేస్తే ఏవంతో, ఇలా కనుక చేస్తే నా కర్మ లిప్యతేనరే, కర్మ అంటుకోదు, నిష్కామ కర్మ అవుతుంది. అది మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. కావాల్సింది మోక్షమే, పరమాత్మ సన్నిధి కావాలి. నాణ్యత ఇతో అస్తి, ఇది కాకుండా మరొక మార్గం లేదు. నాణ్యత, అన్యత లేదు. ఇత, దీనికంటే, ఈ విధానం కంటే, ఈ పద్ధతి కంటే మరొక పద్ధతి, విధానం లేదు. నాణ్యత ఇతో అస్తి, నాణ్యత ఇతో నాస్తి. నా కర్మ లిప్యతే నరే, ఏ కర్మ అంటుకోదు. ఏ కర్మ అంటుకోదు? వేదవిహిత కర్మ అంటుకోదు. కర్మ అంటేనే వేదవిహిత కర్మ. ఎక్కడైనా కర్మ అని మంత్రాల్లో కర్మ అనే శబ్దం వస్తే అది వేదవిహిత కర్మ మాత్రమే, అది నిష్కామ కర్మ మాత్రమే. లేకపోతే సకామ అవుతుంది, సుకర్మ, కుకర్మ అవుతుంది. ఇది సుకర్మ, కుకర్మ కాదు, అకర్మ కాదు. అకర్మలు కుకర్మలు కాదు, సుకర్మ. అందుకే దీన్ని సు అని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కర్మ అంటే చాలు. అందుకే కుర్వన్నేవి అన్నారు, సుకుర్వన్నేవి కాదు. కుర్వన్నేవ కర్మ అని, సుకర్మ అని కాదు. కర్మ అంటేనే వేదవిహిత కర్మ, మరొక అర్థం లేదు. వేదవిహిత కర్మ పరపిత పరమాత్మ అనుమతించబడినటువంటి, పరమాత్మ ద్వారా అనుమతించబడిన కర్మలు. అలా చేస్తే 100 ఏళ్ళు జీవించవచ్చు, 100 పైన జీవించవచ్చు. ఏ బాధలు లేకుండా, ఏ కష్టాలు లేకుండా, ఏ రోగాలు లేకుండా, ఏ చింత లేకుండా, ఏ భయం లేకుండా, హాయిగా ఆనందంగా 100, 100 పైన 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 వరకు అటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈనాటి వైజ్ఞానికుడు కూడా దీన్ని రుజువు చేయబోతున్నారు 1000 ఏళ్ల వరకు.
కొందరు ఆశీర్వాదిస్తుంటారు మన పరంపరలో 1000 ఏళ్ళు జీవించండి అని, 1000 ఏళ్ళు వర్ధిల్లాలి, 1000 ఏళ్ళ ఆశీర్వాదం ఉంది. కుర్వన్నే దేహ కర్మాణి జిజీవిషి శతం సమా ఏవం త్వయి నానే థేతోస్తే నా కర్మ లిప్యతే నరే. అలా పరమిత పరమాత్మను కోరుకుందాం. హే పరమిత పరమాత్మ, నీవు చెప్పినట్టే చేస్తాం, నీ నియమాలే పాటిస్తాం, నీవు ఇచ్చిందే తీసుకుంటాం, దాన్ని అనుభవిస్తాం. తేన తెక్తేన భంజిత ఈశ్వరేణ తెక్తేన, ఈశేన తెక్తేన, ఈశ్వరుని ద్వారా, పరమేశ్వరుని ద్వారా ఇచ్చినటువంటిది అనుభవిస్తాం. ఈ లౌకికంగా భౌతికంగా ఇచ్చిన ఈ సుఖాలు కాదు, వారు వీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ సుఖాలు, ఈ సాధనాలు కాదు. ఆహారం కూడా పరమాత్మ ఇచ్చిన ఆహారమే, పరమాత్మ తయారు చేసిన ఆహారమే, మానవ నిర్మిత కాదు. మానవ తయారు చేస్తే వికృతం అవుతుంది. ప్రాకృతిక ఆహారం తీసుకుంటాము, అటువంటి సాధనల్ని వాడుకుంటాము, అటువంటి గాలిని వాడుకుంటాం, అటువంటి నీటిని వాడుకుంటాం, అటువంటి అగ్నిని వాడుకుంటాం, అటువంటి ఆకాశంలోని అవకాశంలో ఉంటాం. పరమాత్మ ఇచ్చిన ఆకాశములు అవకాశములు విహరించాలి. పరమాత్మ ఇచ్చిన గాలిని సేవించాలి. మనం ఏ గాలిని సేవిస్తున్నాం? ఇళ్లల్లో ఉండి మనం గాలిని తయారు చేసుకుంటున్నాం, వికృతం చేసుకుంటున్నాం, విషమయంగా మార్చుకుంటున్నాం, గాలిని నాశనం చేస్తున్నాం, దాన్ని పీల్చుకుంటున్నాం. వికృతం చేసుకొని, గాలిని వికృతం చేసుకుని, అలాగే నీటిని వికృతం చేసుకుంటున్నాం. సహజమైన నీటిని వాడడం లేదు. పరమాత్మ ఇచ్చిన నీటిని వాడుకోవాలి, పరమాత్మ ఇచ్చిన గాలిని వాడుకోవాలి. పరమాత్మ ద్వారా మన కోసం కాబడినటువంటి వాటిని వాడుకోవాలి. మన ఆహారం కూడా పరమాత్మ ఇచ్చిన ఆహారం ఉండాలి. మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం, రకరకాల పళ్ళను తయారు చేసుకుంటున్నాం, బంగాళాలను తయారు చేసుకుంటున్నాం, సంకరీకరణ పేరుతో, హైబ్రిడైజేషన్ పేరుతో అన్ని హైబ్రిడే. ఆవులు, పశువుల హైబ్రిడే, మనుషుల హైబ్రిడే, మనసుల హైబ్రిడే, సంకర జాతి, సంకర మనుషులు, సంకర భావాలు, సంకర మనస్సు, సంకర ఆహారం, అంత సంకరీకరణమే. అందుకే వికృతి జరుగుతుంది. మంత్రం చెబుతుంది, తేన భుంజిత, తేన పరమాత్మ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి వాటిని వాడుకోవాలి. అది నీరైనా, గాలైనా, ఆకాశమైన, అగ్ని అయినా, ఈ భూమి అయినా, ఈ పళ్ళైనా, ఫలాలైనా, ఆహారమైనా, ఏదైనా అలా వాడుకోవడం లేదు. అందుకే రోగాలు వస్తున్నాయి, కష్టాలు వస్తున్నాయి, బాధలు వస్తున్నాయి, సమస్యలు వస్తున్నాయి. మన భావాలు వికృతమైపోతున్నాయి, ఆలోచనలు మారిపోతున్నాయి, నిర్ణయాలు మారిపోతున్నాయి. చివరికి అనుభవిస్తుంది, పతనమైపోతుంది, పాడైపోతుంది, కష్టాలు అనుభవిస్తుంది, రోగాలు అనుభవిస్తుంది మానవ జాతి మాత్రమే. మానవులతో దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాణులు కూడా బాధపడుతున్నాయి, వాటికి రోగాలు వస్తున్నాయి. మానవుని యొక్క ప్రభావం, మానవ జీవన ప్రభావం వాటిపైన పడి అవి కూడా చెడిపోతున్నాయి. ఇతర ప్రాణులు కూడా చెడిపోతున్నాయి, పరిసరాలు చెడిపోతున్నాయి, వాతావరణం చెడిపోతుంది, రకరకాల కాలుష్యాలు, కల్తీ ఏర్పడుతుంది, అంత విషంగా మారిపోతుంది. కారణం తేనె తెక్తేన భుంజిత, మర్చిపోయినాడు, మార్చేస్తున్నాడు, వికృతం చేస్తున్నాడు మానవుడు. 100 ఏళ్ళు జీవించాలని కోరాలి. ఎలా 100 ఏళ్ళు? తేన తెక్తేన భుంజిత మాగృధ కస్య సిద్ధనం ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్. ఇది ఆధారం. ఈ సూత్రాన్ని ఆధారం చేసుకొని అంత పరిమిత పరమాత్మయే, అన్నింటిలో పరిమిత పరమాత్మ నుండి నడిపిస్తున్నాడు, గెలిపిస్తున్నాడు, సక్రమంగా నడిపిస్తున్నాడు. నియామకుడు యముడు, నియంత పరిమిత పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయాలి, ఎవరో చెప్పినట్టు కాదు, వారు చెప్పినట్టు వీరు చెప్పినట్టు కాదు, దుష్టులు దుర్మార్గులు చెప్పినట్టు అసలు చేయకూడదు, అసలు భయపడకూడదు. మా వస్తి నిషత, యజుర్వేదంలో మొదటి మంత్రంలో పరమాత్మ యొక్క ఆదేశం. దొంగల చేతులు ఉండకూడదు, దొంగల యొక్క అధికారం ఉండకూడదు. మా వస్తేన ఈశత, వారి అధికారంలో
వారి పాలనలు ఉండకూడదు. దొంగల పాలన, దొంగల ప్రభుత్వం ఉండకూడదు. దుష్టులు చెప్పినట్టు వినకూడదు. ప్రపంచం చెప్పినట్టు కాదు, పరమాత్మ చెప్పినట్టు వినాలి. ప్రపంచం ఇచ్చినటువంటి ఈ రుచులు, ఈ సుఖాలు కాదు, ఈ ఆహారం కాదు, పరమాత్మ ఇచ్చిన ఆహారం తీసుకోవాలి. భోజనం విభజామి. భోజనం అంటే సుఖాలు. కేవలం భోజనం అంటే అన్నం తిండి మాత్రమే కాదు. భోజనం సుఖ సాధనం, జీవన సాధనం. దాని కూడా పరమాత్మ నిర్ణయించడం జరిగింది. ఎవరికి ఏది అవసరం, ఎంత అవసరం, ఏ శరీరానికి ఏది అవసరం, ఎంత అవసరం, ఆ శరీరం ఎన్నేళ్ళు ఉంటుంది, దాని మన్నిక ఎన్నేళ్ళు. ఒక వస్తువు ఉంటే ఆ వస్తువుకు మన్నిక ఉంటుంది, అది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది. అలాగే మానవ దేహం 100 పైన అని చెప్పడం జరిగింది. పరమాత్మ చెప్పినట్టు కనుక చేస్తే 100 ఏళ్ళు జీవించవచ్చు. జీజీ విశేష్ శతం ఆ రకంగా జీవించాలని చూడాలి. జీజీ విషేత్ శతం సమాహ కుర్వన్నేవేహ కర్మ. మనం ఏం చేయాలని చూస్తున్నాం? ఎవరు చెప్పినట్టు వినాలనుకుంటాం. అమ్మ చెప్పినట్టు, నాన్న చెప్పినట్టు, వారు చెప్పినట్టు, వీరు చెప్పినట్టు. కానీ ఆ అమ్మ, ఆ నాన్న, ఆ గురువు, ఆ ఆచార్యులు, ఆ బంధువు, ఆ మిత్రుడు ఎవరు? ఎంత అవగాహన ఉంది? ఏ మాటలు చెబుతున్నారు? దొంగతనం చేయమంటున్నారు, మద్య మాంసాలు సేవించమంటున్నారు, అబద్ధాలు ఆడమంటున్నారు. అది చేద్దామా? పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేద్దామా? ఎవరు చెప్పినట్టు చేయాలి? ఇక్కడ ప్రశ్న. ఎవరో చెప్పినట్టు కాదు, పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయాలి. ఎలా తెలుస్తుంది పరమాత్మ చెప్పినట్టు? వేదం ద్వారా పరమాత్మ చెప్పడం జరిగింది. అందుకే వేదాధ్యయనం చేయడం ద్వారా తెలుస్తుంది. అది ఎలా అర్థమవుతుంది? అర్థం చేసుకోవాలంటే ఋషుల మహర్షుల యొక్క మార్గం ద్వారా, ఋషి మహర్షుల యొక్క పరంపర ద్వారా అర్థమవుతుంది. వారు అర్థం చేసుకున్నారు, జీవించినారు, హాయిగా అనుభవించినారు, ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంది, మోక్షాన్ని పొందినారు. వారు మానవ దేహం అటువంటి ఆత్మలే. ఋషి మహర్షులు అనగానే ఆకాశం నుంచి రారు. వారు కూడా అమ్మకట్లను పుడతారు, మానవ దేహంలోనే ఉంటారు, ఇటువంటి సమస్యలు అనుభవిస్తుంటారు, సాధన చేస్తుంటారు, సాధిస్తుంటారు. ఆ మార్గమే ఈ మార్గం. ఇది సారం. వేద సారం పరంపిత పరమాత్మే. వేదం చెప్పేది ఇదే. అందుకే ఇది వేదాంతం. ఈశోపనిషత్తు వేదాంతం. ఒక్క ఉపనిషత్తు మాత్రమే వేదం యొక్క అంతం, యజుర్వేద అంతం. యజుర్వేదంలో చివరి అధ్యాయం 40వ అధ్యాయం అంతా కూడా ఒక మంత్రం అటు ఇటు అంతా కూడా ఈశోపనిషత్తే. ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు. ఇదే మంత్రోపనిషత్తు. మంత్రాలు ఉన్న ఉపనిషత్తు ఇది ఒకటి మాత్రమే. అంతా పరంపిత పరమాత్మదే. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన తెక్తేన భుంజేథా మా వృథా కస్యధనం. ఓం ఓం అంతా ఓమే. ఓం కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజి విషేత్ శతం సమాహ ఏవం త్వయి నానే థేతోస్తి నా కర్మ లిప్యతే నరే. కర్మ అంటుకోదు. మనం నరులం అయిపోతాం, నా రమణులం. రమణులం కాదు. క్రీడించడం కాదు, ఆటలు ఆడడం ఉండదు. ఈ ప్రపంచం ఇదొక క్రీడారంగం. ఈ క్రీడారంగంలో ఆటలు ఆడడం ఉండదు. ఇక నరళం అయిపోతాం. ఆడవలసిన అవసరం ఉండదు, నటించవలసిన అవసరం ఉండదు. పరంపిత పరమాత్మ చెప్పినట్టు కనుక పాటిస్తే నటించవలసిన అవసరం ఉండదు. అప్పుడు నరళం అయిపోతాం. నరళం కావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. పరమాత్మ వద్ద ఉన్నప్పుడు ఏ నటన అవసరం లేదు. పరమాత్మ దర్శనమైన తర్వాత ఇక ప్రదర్శన అవసరం లేదు. ప్రదర్శనం మానుకుంటేనే పరమాత్మ దర్శనం అవుతుంది. పరమాత్మ దర్శనం అయిన తర్వాత ఏ ప్రదర్శన అవసరం లేదు. ప్రపంచంలో ప్రదర్శనలు ఎక్కువ ఉంటాయి, నటనలు ఉంటాయి. అందుకే ప్రపంచం చెప్పినట్టు కాదు,
పరమాత్మ చెప్పినట్టు వినాలి, పరమాత్మ చెప్పినట్టు నడుచుకోవాలి. అప్పుడే ఆనందం ఆనందం. 100 ఏళ్ళు జీవించాలని కోరుకోవాలి. ఏ కష్టాలు లేకుండా, ఏ నొప్పులు లేకుండా, ఏ వ్యాధులు లేకుండా, ఏ అశాంతి లేకుండా, అసంతృప్తి లేకుండా హాయిగా జీవించాలని కోరుకోవాలి. ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యు ముక్ష్యమృత. ఉర్వారుకం లాగా పక్వానికి వచ్చిన తర్వాత తీగ నుండి చూడండి దానికి అదే విడిపోతుంది. అలా విడిపోవాలి. హాయిగా సునాయాసంగా అనాయాసంగా ఏ కష్టం లేకుండా ఈ శరీరం అనే ఈ పండు నుండి జీవుడు వెళ్ళిపోవడం అలా జరగాలి. అది కోరుకోవాలి. అది జీజీ విషేత్. అలా జీవించాలని కోరుకోవాలి. ఎప్పుడు సాధ్యం అది? కుర్వన్నేవే కర్మ అని వేదంలో చెప్పినట్టు కనుక చేస్తే, నేను యజమాని కాదు, అధికారిని కాదు, స్వామిని కాదు, అంతా ఈశ్వరుడే, నేను సేవకుని బంటును, ఈ భావనతో ఇది సత్యం. ఇది నేను అధికారిని అనుకోవడం అనేది అబద్ధం. అది భ్రమ, భ్రాంతి, అహంకారం మాత్రమే. అది ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా దేనికి అధికారులు కాదు. చక్రవర్తి కూడా ఈ భూమండలానికి రాదైనప్పుడు కూడా అధికారి కాలేడు. శాశ్వతంగా అనుకుంటాడు, కొంతవరకు అలా అనుకుంటాడు. కానీ ఎవరి సహకారం లేకుండా జీవించలేడు. అనంత పరమాత్మ కాదు, ఎవరి సహకారం అవసరం లేదు. సృష్టి నిర్మాణంలో కానీ, నిర్వహణలో కానీ, నిర్మూలన చేయడంలో కానీ, సృష్టి స్థితి ప్రళయంలో ఎవరి సహకారం అవసరం లేదు. అంత సామర్థ్యం గలవాడు పరంపిత పరమాత్మ. అందుకే పరమాత్మ చెప్పినట్టే వినాలి, వేదంలో చెప్పినట్టే నడుచుకోవాలి. అప్పుడు హాయిగా జీవిస్తాం. ఏ రోగం లేకుండా, ఏ బాధ లేకుండా, ఏ దుఃఖం లేకుండా, ఏ కష్టం లేకుండా ఉండగలుగుతాం. అప్పుడు నర్లమైపోతాం, అంటే మోక్షంలో ఉంటాం. మోక్షం పొందడానికి మార్గం ఇది. ఈ విధంగా ఈశోపనిషత్తులో ఈ 2 మంత్రాలు ముఖ్యంగా పునాది మంత్రాలు. కుర్వన్నే వేహ కర్మ అని జీజీ విశేష శతం సమాహ. ఇందులో కుర్వన్నే వేహ కర్మ అని ఇంత వాక్యానికి వ్యాఖ్యానం భగవద్గీత. కుర్వన్నే వేహ కర్మ అని అర్జునునికి కృష్ణ పరమాత్మ, పరమాత్మ అంటారు. పరమాత్మ అనకుండా కృష్ణ భగవాన్ అనాలి. శ్రీకృష్ణుడు యోగేశ్వరుడు, యోగీశ్వరుడు, పరంపిత పరమాత్మ కాదు. కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి ఉపదేశం ఇదే. కుర్వన్నేవేహ కర్మ అని, నీ కర్మ నీవు చేసుకుంటూ పో, వేదం చెప్పినట్టు చేయంతే. నీవు క్షత్రుడివి, క్షత్ర ధర్మం లేదు, రక్షించాలి, ధర్మాన్ని రక్షించాలి. అందుకే యుద్ధం చేయాలి. ప్రతిదినం యుద్ధమే మనది. అర్జునుల మనమే. కుర్వన్నేవేహ కర్మ అని నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజహి అకర్మణ. గీతా శ్లోకం. నియతం కురు కర్మత్వం. నియతం, నియతం అంటే ఏ కర్మలు చేయాలో ఆ కర్మలు మాత్రమే చేయాలి. కుర్వన్నే వేహ కర్మ అని నియతం కురు కర్మ త్వం. నీవు ఈ కర్మను మాత్రమే చేయాలి, వేదం చెప్పినట్టే చేయాలి. కృష్ణుడు చెప్పింది కూడా ఇదే. అదే గీతకు కేంద్రం. ఆ శ్లోకం మాత్రమే. యుద్ధం చేయాల్సిందే, తప్పదు, ధర్మరక్షణ కొరకు. ధర్మం అంటే ఏమిటి? వేదంలో చెప్పిందే ధర్మం. అందుకే కుర్వన్నేవేహ కర్మ అని ఆ కర్మలు చేయడం మాత్రమే, వేదవిహిత కర్మలు చేయడం మాత్రమే మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. నరులం కావడానికి అది సాధనం అవుతుంది. నిష్కామ కర్మ సాధనం. వివేక జ్ఞానం, తత్వజ్ఞానమే సాధనం. వివేక జ్ఞానం ద్వారా అంటే తత్వజ్ఞానం ద్వారా ఏ పదార్థం ఎలా ఉందో పదార్థం యొక్క యథార్థ జ్ఞానాన్ని పొంది నిష్కామ కర్మ చేయడం ద్వారా మోక్షమే లభిస్తుంది. అప్పుడు నర్లం అవుతాం. నర్లం అవ్వడానికి, మోక్షం పొందడానికి ఉపాయం ఏవం త్వయి నానేతి హేతోస్తే నా కర్మ లిప్యతే నరే. దానికి ఉపాయం ఈశావాసం ఇదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజేథ మా గృధ కస్య స్వేద్ధనం. ఇది విధానం. దీన్ని అర్థం చేసుకుని కనుక మనం వ్యవహరిస్తే, ప్రవర్తిస్తే, ఆచరిస్తే మోక్షమే లభిస్తుంది.
దీనికి ఎవరి సహకారం పెద్ద అవసరం లేదు, ఏ ధనం అవసరం లేదు. అందుకే మా గృధ కస్య ధనం, మోక్ష పొందడానికి ఏ ధనం అవసరం లేదు, ఎవరి ధనం అవసరం లేదు, ఆశించవలసిన అవసరం లేదు, వేరే ఇతర సాధనాలు అవసరం లేదు. ఒక సాధన మాత్రం, యోగ సాధన మాత్రమే చేయాలి. యోగ సాధన ద్వారానే మోక్షం లభిస్తుంది. అష్టాంగ యోగ ద్వారా మాత్రమే, వైదిక యోగ ద్వారా మాత్రమే, పతంజలి యోగ ద్వారా మాత్రమే అది సాధ్యం. అష్టాంగ యోగ మాత్రమే రాజయోగ. అదే సరైన యోగ, సరళమైన సులభమైన యోగ, వాస్తవిక యోగ సాధన ద్వారానే ఇది సాధ్యం, మోక్షం సాధ్యమవుతుంది. ప్రతి ఆత్మ కోరుకునేది అదే. ఏ దుఃఖాలు వద్దు, ఏ బంధనాలు వద్దు, ఏ జన్మలు వద్దు, మరొక జన్మ రావద్దు అని ఆత్మ లోపల కోరుకుంటుంది. ప్రతి ఆత్మ ప్రార్థించేది అదే, పరమిత పరమాత్మతో యాచించేది. ఏ పరమిత పరమాత్మ, నీ వద్దే ఉండాలి, నీ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండాలి, దూరంగా వెళ్ళిపోకూడదు. బంధనాత్ మృత్యోహు ముక్ష్య మా అమృతాత్, మా అమృతాత్, మా అమృతాత్. అమృతం నుండి దూరం కావద్దు, మోక్షం నుండి దూరం కావద్దు, ఆనందాన్ని నుండి దూరం కావద్దు. ఆనందంలోనే ఉండాలి, నిరంతరం ఉండాలి, ఎప్పటికి శాశ్వతంగా అలాగే ఆనందంలోనే ఉండాలని కోరుకుంటుంది ఆత్మ. ప్రతి ఆత్మ కోరుకునేది అదే. దానికి ఉపాయం ఇది, ఈశావాసమిదం సర్వం కురు అనేది కర్మ. ప్రతి పరమాత్మ ధ్యానంలో ఉండాలి, ఈశ్వర అర్పణం, ఈశ్వర ప్రణిధానంలో ఉండాలి. ఈశ్వర ప్రణిధానం చేస్తూ, అంటే విశేష భక్తి, అనన్య భక్తి కేవలం ఈశ్వరోపాసన ద్వారానే మాత్రమే సాధ్యం. ఇది ఏ వస్తువు ఉపాసన చేయకూడదు, ఈ వ్యక్తి ఉపాసన చేయకూడదు, కేవలం ఈశ్వరోపాసన మాత్రమే చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు ఇది సాధ్యం. ప్రయత్నం చేద్దాం, ఆచరిద్దాం, నర్లం కావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం శం శుభం. పరంపిత పరమాత్మకు, ఋషులకు, మహర్షులకు, యోగులకు, మునులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారికి, దండి స్వామి వీరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు. బంధువులారు మీ అందరు కూడా ధన్యవాదాలు, వందనాలు, అభినందనలు, పరమపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శుభం. ఓం 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 ఓం. శాంతి శాంతి.